किसान जथेबंदियां ਅਤੇ सरकार विचाले अज एक बार फिर मीटिंग होने जा रही है। तो अज की मीटिंग इस करके सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई तरह दियां पिछले कुछ समय ਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ां सामने आईयां ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कि सुप्रीम कोर्ट की इनवॉल्वमेंट हुई। उस तो बाद मान का इस्तीफा तो किस तरीके नाल सरकार नाल अज गल करनगे किसान आगू। साडे नाल बलदेव सिंह सिरसा जी मौजूद ने। सिरसा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुसीं क्या गलबात नहीं छड्डनी चाहिए, पर गलबात च हाल भी कोई नहीं निकलता पे। देखो, सरकार ने एक साजिश रची, बड़िया कीतियां हुण तक साजिशां ते साजिशां ही साजिशां कढ़दी रही। इनू लंबा चला रही सी कि लंबा चलेगा लोग आउणों हट जाणगे। सरकार की जिहड़ी पॉलिसी सी, सोच जिहड़ी सी फेल हुई। फिर उन्होंने शरारती अनसर भेजे, वो भी असी फड़ के ते थाणियां बंद कराते, परचे हो गए, उस भी इन्हां दी नखेधी हुई। पर इन्होंने एक हुण होर साजिश खेडी, ਜਦੋਂ कि ये पहला मीटिंगां दे विच मन चुके सी भी ये जिहड़े कानून ने ये किसानां दे हित विच असीं मन लिया कि ये नहीं हैगे ते तुसीं इन्हां 'च फेर बदल करा लो, संशोधन करा लो। इत्थों तक गल चली भी खाली डब्बा ही साडे कोल रहण दो, बाकी सब कुछ कढ दिओ, बदल दो सब कुछ। असीं कहा भी नहीं, खाली डब्बे का की मतलब होया। सो उस तो बाद फिर उन्होंने सोचा भी ये किसान इस तरह नहीं काबू होने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट च अपने बंदियां दे राही पटीशन पवाती, साडे गल च फांसी का फंदा पाउण वास्ते भी एक सुप्रीम कोर्ट तो डर गए ना। तो असी शुरू तो कहते रहे हैं कि असी सुप्रीम कोर्ट च नहीं जाना। और उन्होंने ये फैसला जिहड़ा सी करवाता, एक 4 मैंबरी कमेटी बनाती। ਉਹਦਾ भी असी जिहड़ा सी पहला ही जिहड़ा सी वो खंडन करता सी कि असी किसी कमेटी कोल नहीं जाना, असी कमेटी नहीं चाहुंदे। तो जदों कमेटी बन गई, 4 मैंबरी कमेटी बन गई, ਉਹਦੇ 'ਚ एक सरदार ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ने तो उन्होंने अज मैंबरी तो अस्तीफा देता। हुण तुसीं एक गल वेखो, बड़ी विचारन वाली गल है कि सरकार ने जो कुछ भी किया हुण तक ਉਹਦੇ ते जिहड़ा सी वो मतलब कि हर हरबा जिहड़ा वरतन की कोशिश की, लेकिन फेल हुई। पर अज मीटिंग का फिर एजेंडा की रहूगा हुण? अज जिहड़ी हुण कुछ समय बाद मीटिंग होने जा रही है, जिहड़ी अज की मीटिंग है ना, ये बड़ी अहम मीटिंग है। अगे तो बहाने लाउंदे सी कि तुसीं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कमेटी बना लो। हुण असीं उन्हां नूं अज पुछांगे, गल करो हुण की करना जे, हुण की करोगे? जदों कि तुहाडी कमेटी बनाई हो भी भज गई आ, सुप्रीम कोर्ट ने विच तुसीं सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी दवा ली ते तुहाडी कमेटी गई भज। वो हुण की करोगे? अजे भी वेला जे, समझो गल इत्थों ही शुरू हो गई। ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਫੈਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। 26 जनवरी ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ DC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਜਾਂ SDM ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਢੀਠ ਪੁਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਦਾ ਬਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਆ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 370 ਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। BJP ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਦ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਥੱਲਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਿਆ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, कोई नहीं बोलिया, ना नोटबंदी दे कोई बोलिया, ना GST दे बोलिया। फिर 370 धारा खत्म की,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, 5-5 6-6 ਘੰਟੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੋਗੇ? ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 4 ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਛੱਤ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਪਾਵੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਿਛਲੀ ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਖਾਣ ਜੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 50% ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਢੀਠ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ 50% ਮੰਗ ਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਢੱਠੇ ਕਿਦਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਕਦੇ ਢੱਠੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਸ਼ਕਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ को मिलना होगा कि आखिरकार क्या वो रद्द कर दे या नहीं, या फिर किसी तरह की बहानेबाजी करते हैं। लेकिन किसानों वालों आख्या जा रहा है कि चर्चा साडी जारी रहेगी, असी कभी भी पिछे नहीं हटांगे। कैमरामैन अक्षय दे नाल सुमित खन्ना, जगबानी TV, सिंघू बॉर्डर।